नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय श्री राम। फिर तुहाडे नाल अज गल कर रहे हैं। कल भी आपां गल कीती सीगी जिहड़ा पंजाब दे विच PCS लॉबी दे वल्लों स्ट्राइक समूहिक छुट्टी लैके स्ट्राइक दा जिहड़ा खेड खेडिया गया सीगा, ਉਹਦੇ संबंध च आपां अज गल करांगे भी किस तरह हिंदुस्तान के संविधान नूं, हिंदुस्तान के संविधान की जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ियां साडियां मद हैगियां उन्हां नूं किस तरह ट्विस्ट करके ब्रेक करके पोलिटिकल लोगों ने अपने ब्लू आइज़ जिहड़े ऑफिसर सीगे उन्हां नूं बचाउण दे लई किद्दां चोर रस्तियां की तैयारी की और उहदे वास्ते संविधान दे विच ही बदलाव किया। गौरव जी, पंकज जी, वैलकम है तुहाडा। तुहानूं पता है कि लुधियाने के RTA मिस्टर नरेंद्र धालीवाल नूं जदों विजिलेंस ने एक उन्हां दे साबका उन्हां दे गनमैन ही समझ लो या उन्हां दे दफ्तर च लगे सिक्योरिटी मुलाजम होमगार्ड दे बहादुर सिंह वालों कीते एक खुलासे की हुई वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार के उपर उन्हां दे उपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दे विच मामला दर्ज करके उन्होंने अरैसट किया और उन्हां दी सुखवीर जी तुहाडा भी वेलकम। उन्हां दी अरैसट दे खिलाफ उन्हां दी अरैसट नूं गैर कानूनी ढंग दे नाल कीते जाण दे आधार दे उपर पंजाब दी विच जिहड़ी सिविल सर्विसिज है PCS लॉबी है उन्हें 5 दिन की समूहिक छुट्टी लैके अनऑफिशियल हड़ताल कर दी। PCS लॉबी IAS लॉबी तो बाद सिविल सर्विसिज दे विच सैकेंड पंजाब सरकार की रीढ़ की हड्डी है। जिद्दां IAS लॉबी तो बिना सरकार नहीं चल सकती, जिद्दां IPS या PPS लॉबी तो बिना लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन नहीं किया जा सकता स्टेट दे विच, देश दे विच, उस तरह IAS ते PCS तो बिना स्टेट का जिहड़ा वर्किंग तंत्र हैगा वै वो नहीं चल सकता, जिहड़ा कि पिछले 2 दिनों तो अपाहिज होके रह चुकिया होया वै। मैं कल भी गल कीती सीगी कि यूनीयन ने जिहड़ा जिस आधार दे उपर समूहिक छुट्टी लीती है उन्हां दा कहना सीगा कि PCS ऑफिसर नूं करप्शन दे विच 17 करप्शन एक्ट दे विच अरैसट करन दे लई विजिलेंस नूं सब तो पहला प्रिंसीपल सैकटरी की परमिशन लैनी चाहिदी सीगी, जिहड़ी उन्होंने परमिशन नहीं लीती। इस करके असी पंजाब दे विच छुट्टी लैके 5 दिन के लिए कामकाज बंद कर रहे हैं। उन्हां दी मदद के उपर ही पंजाब रैवन्यू अफसर यूनीयन चली गई, उन्हां दी मदद के उपर इंपलॉई यूनीयन चलियां गई हड़ताल के उपर। पंजाब का सारा जिहड़ा तंत्र सिस्टम हैगा पूरी तरह उन्होंने लकवा जिस तरह हो गया होया वै, अपाहिज हो चुका होया वै। पिछले 2 दिनों तो अज तीसरा दिन हैगा वै। अज असीं गल करांगे कि ये जिहड़ा प्रॉब्लम जिहड़ा नुकता हैगा ये नुकता ब्यूरोक्रेसी के हत्थ कदों आया, क्योंकि जदों साडे देश का संविधान जिहड़ा लिखिया गया 26 नवंबर 1949 नूं, उदों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन्होंने सरकमस्टांसिस नूं समझ लिया सीगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स दे विच पैर फड़ रही, जड़ फड़ रही करप्शन नूं उन्होंने देख लिया सीगा और ये जानते सीगे कि पोलिटिकल सिस्टम जिहड़ा हैगा, पोलिटिकल जिहड़ी लीडरशिप हैगी है वो बिना ब्यूरोक्रेसी की मदद तो करप्शन, घोटाले, स्कैम्स ये नहीं कर सकती। इहदे वास्ते उन्होंने वो वर्ग की जरूरत है जिहदे हत्थ च साडा संविधान हरे रंग का पेन पकड़ांदा और उहदे नाल बेशुमार ताकतां दे दिंदा हैगा वा। वो जिहड़ी जदों संविधान बनाया गया तो उन्होंने क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो जानते सीगे कि अज जदों दी उन्हां दे हुंदियां दी गल करदा पिया वां,
1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੇਬਲ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਭੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਕੈਮਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਜਾਏਗੀ, ਘੁੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਮਰਾ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੱਦ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1988 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਈਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਡ, ਓਨੈਸਟ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 17A ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਲੌਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈਗੀ ਵੈ, ਇਹਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 17A ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ PCS ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। PCS ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ VK ਜੰਜੂਆ। VK ਜੰਜੂਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ
ਇਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸकुशल ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਰਟੀਆਈ ਵਾਲਾ, ਆਰਟੀਓ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਲੌਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤਾ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ 6000 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ। ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਆਰਟੀਓ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਰਾਉਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ BS4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਰਟੀਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ BS4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੀਸੀਐਸ ਲੌਬੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੀਸੀਐਸ ਲੌਬੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਲੂਟ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70A ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਹ ਮੱਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਮੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਮਾਰਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਲੂ ਆਈਜ਼ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ IPC ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲੱਭੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜੰਡੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗਾ, 3 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੂਪੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ PCS ਲੌਬੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ PCS ਲੌਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ PCS ਲੌਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਵਜੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ DC ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਟੂਕ ਸੁਣਾਤੀ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵਿਡਵਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵਾਪਸ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੜਬੜਾਹਟ ਚਾਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਇਨਲੀਗਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਪੀਸੀਐਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਖੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝਾੜ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਪਟ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਦੋਂ ਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੈ ਉਹ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ 4 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ ਮਿਲ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ 20 ਤੋਂ 30% ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੂਗੇ, ਬਦਲ ਜੂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਵੈ, ਜੜ ਵੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੁਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1988 ਦੀ ਇਹ ਮੱਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਯਾਦ ਦੁਰੁਸਤ ਆਯਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗਏ ਆ ਫੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮਿਲੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਦਾ, ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲਕਵਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ICS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 17 ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 1988 ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਏਗਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ।